किसानां ने थोड़े कोलों दुध दी एक कटोरी मंगी सी ते तुसी बेही लस्सी ते ऊल जलूर पानी पा के ड्रम भर के किन्ना कुछ ऊही सिੱਟਤਾ ਜਿਹਦੀ ਮੰਗ ही नहीं की। किसानां ने तो सिर्फ 3 गल्लां मंगियां। मैनू ऐ लगदा भी ਜਿਹੜੇ राजनीतिक लोग है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फर्ज ते फिक्रमंदी ਇੱਥੇ है ही नहीं ते सिर्फ फर्ज ਨੂੰ परे सिੱਟ के कल्ली गर्ज ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ पाप होया वो भी मैनू ठगी मार गया। कुड़ियां ना भी वज जाती है मटियारां ना। बादल ते सुखबीर उन्होंने पैसों के ते नोटां दे ते जमीनां लैण दे ते बसां पाउण दे ते कारोबार ते पेट्रोल पंप खोलण दे। किन्हां दी गल कर रहे हो तुसीं? गल बादलों की। वो अजकल गोल्ड मैडलिस्ट है इस काम च। मैं एक बादलों के परिवार का मैंबर आ, जानदा उन्होंने। उन्हें कहा सी भी वी वांट टू सी आवर फादर एज रिचेस्ट सिख ऑफ द वर्ल्ड। मैं एवें नहीं कहता, गुरु ग्रंथ साहब चक्कण नूं तैयार है। उदों पिंड च लोग फीम बहुत खाते थे, हर पिंड च जट बहुत ही खाते थे। इन्नी कि लाओ लाही माड़ी जी दे वो करड़ी जी करके इन्नी क फड़ा दे कि एक दिन प्रांत दे के एक अमली अद्धा तोला लिया। उसकी दादी कहती कंजरा जे प्रांत ही लग्या सी फीम तो 4-5 तोले लै आउंदा, दिन तो अद्धे 10 दिन निकल जाते। बादलों ने अंबानिया तो पेट्रोल पंप वो भी मलोट के पिंड च 2 लए है, पर अंबानिया वास्ते वड्डा गेट खोलता भी आ जाओ लुट लो पंजाब नूं। अमली वाली कीती। जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਰਿਵਿਊ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਤੇ ਹਟਦੀ ਕਰਨੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ। बच गया कि नहीं? आप बीबी हरसिमरत कौर मानयोग जी नहीं, पर रामू वाले साहब गल ये है नहीं कहा नहीं गल हुई। बगाने पुत हायो रब्बा नहीं चिट्टा विक जाता। जो किते बचपन च एक दिन घुट के मैं पी रही सी तो मैनू आ हुण चेता मेरी माँ सुरगवास हो गई। वो कहती पुत फिर ऐ करती मैं खूह छाल मार देनी जे तू शराब पीती है। मैं क्या बेबे अज मैनू धक्के ना पिया दी, मैं उदों 11वीं च पढ़दा सी, इदों बाद नहीं मैं पींदा। मैं क्या गड्डी घड़िया मैं माई नूं जाके कहा माता जी सत श्री अकाल, रोई क्यों जाने? अज भी मैं शर्म मंदा। वो कहती बत्ती देख के लाओ बत्तियां करो ऐशा इत्थे लो सलूट एयरपोर्टां दे राज करो। साडे च खप्पा इन्हां दी इत्थों फड़ के खुद खिच्चिया। कुड़ियां दोनों समान जिहा थोड़ा जिहा सीगा हत्थ वाला चक के मुड़ गए अंदर। अंदर गए तो मेरे बूट पाए सी। कुड़ियां कहदियां आ 2 जाने हैं जिन्हां ने इत्थे हत्थ पाया, इदों बाद नहीं सी पाया। पर धीआं नूं हत्थ इत्थे मर नहीं जाना चाहिदा। बिल्कुल। मैं फिर बूट परमात्मा वेंदा मैं धुन्नी ते मारिया किते म्यूकस येलो कलर का ये आउंदा नक चों। जे मेरे पंजाबियों की लुट की मैं म्यूकस कन्न थानी कढ़न ला दूँ। सोच लो मैं लीडर है। फिर मैं आ कढ़ के दिखादा मैं आ है। उन्होंने पता लग गया बस फिर उस चल पिया काम। मैं वाहिगुरू डर के कहना गुरुद्वारियां च अनाउंसमेंट होने लगी जड़ों एक नरलाप शेरगिल पूरा नाम निकल गया दिमाग चों। एक शेरगिल ते एक होर राइटर है, उन्होंने 2 राइटरां ने फिर उन्होंने एक लेख लिखे मेरे ते बई तुसी जदों उतरदे हैं हर किते जेब चों कागज निकलदा एयरपोर्ट ते जाण लई भी रामू वाली नूं सदना। मैं 0 करते जो टैक्सियां बाहर जांदियां सी हुण तां बादलों दी इंडो कैनेडियन बस ने। रामू वाले साहब मैं एक गल ते आउणा चाहूँगा। जिस तरीके दे नाल तुसीं वकील हो सुप्रीम कोर्ट दे, कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों कहा गया कि जेकर ये खेती कानून दे विच सोध ना होई तां असीं इन्हां दे खिलाफ कि सुप्रीम कोर्ट दे विच जावांगे। तुहानूं लगदा है कि सुप्रीम कोर्ट विच जाके हल हो सकदा है? कैप्टन साहब तुहाडी ईमानदारी ते मैनूं पूरा भरोसा है।
ਪਰ ਕੱਚਾ ਅੰਡਾ ਨਾ ਛੇੜਿਓ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੋਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, यूपी ਦੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮੋਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮੋਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯੋਗ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਐਂਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਨਾਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ 2 ਦਫਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 26 ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਅਧਿਐਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਊਲ ਜਲੂਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਡਰਮ ਭਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਸਿੱਟਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਗੱਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਣ। ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਪੋਰਟ ਮੁੱਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਲੂ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪੱਕੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੂ, ਕੰਪਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਤੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੱਤਾ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੋਲਾ ਹੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ MP ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ MLC ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੱਲੀ ਗਰਜ਼ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਗੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਹੁਤ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਆਇਆ ਉੱਥੇ
ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਬਰਬਾਦ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਆਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੋਪਰੀ ਬੰਨੇ, ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਆਵਰ ਫਾਦਰ ਐਜ਼ ਰਿਚੈਸਟ ਸਿੱਖ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਆ ਹੁਣ ਦੋ ਲਏ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਨਾ 1965-64 'ਚ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੋਕ ਫੀਮ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੱਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਓ, ਲਾਹੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਰੜੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੜਾ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਬਾਲਟੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਥਾਲੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਵੱਡਾ ਛੰਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖੇਸ ਚੱਜਦਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਫੀਮ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ ਲਿਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੰਜਰਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੀ ਲਗਿਆ ਸੀ, ਫੀਮ ਤਾਂ 4-5 ਤੋਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਨ ਤਾਂ 10 ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉਹ ਵੀ ਮਲੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 2 ਲਏ ਆ, ਪਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਲੁੱਟ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਮਲੀ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੌਸ਼ਸ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ MA ਦਾ, BEd ਦਾ, ਮੈਂ LLB ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤੌਰੇਤ, ਅੰਜੀਲ, ਜ਼ਬੂਰ, ਕੁਰਾਨ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਈਸਾ, ਮੂਸਾ, ਦਾਊਦ, ਮੁਹੰਮਦ 4 ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐ ਲਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਐ ਕੀੜੇ ਵਾਂਗੂ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, B ਕਰਕੇ, ਦੇਵਗੌੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਚੁੱਕੀ, 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15-20 ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਕਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਚੱਲੂ। ਬਾਹਲੀ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਪਿਆ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੂੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਰਵੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਵੀ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ, ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ CPM ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਲਟੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੇ। 99% ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਕੱਲਾ। ਨਾਲੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਲੇ MP ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ MP ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, MP ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਿਤੋਂ MP ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 180 ਦਿਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੜਿੱਕਾ ਲਾ ਦੂੰ, ਐਸੀ ਡਈ ਲਾ ਦੂੰ ਗੱਡੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਉੱਲਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤੇ
ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮੋਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ 8 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਅਲਾਓ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਟੀ ਭਾਵੇਂ 1 ਘੰਟਾ ਜੱਟ ਦੀ ਫਸਲ ਚਰ ਲੇ, ਜੇ 3 ਸਾਨ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਏਕੜ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਚਰ ਕੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈਟਮ ਆਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ IAS कैबिनेट सेक्रेटरी ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦ ਨੈਕਸਟ ਆਈਟਮ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਪਾਸ, ਕਰੋ ਕਰੋ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ I will write a note of dissent. The subject moved by the chief cabinet secretary through you and with your approval. ਕਹਿੰਦਾ oh note of dissent, ਮੈਂ ਕਿਹਾ yes. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ it will create useless discussion in the country. ਮੈਂ ਕਿਹਾ sir I am sorry, I will. ਨਾਲੇ MP ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ give me 5 minutes। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ CPM ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 66 MPਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੜਮ ਡਿੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਏ ਨੋਟ ਆਫ ਡਾਈਸੈਂਟ, ਮੈਂ ਮਤ ਭੇਜਦਾ ਲਿਖੂਗਾ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਹੈਵ ਟਾਕ ਟੂ ਅਵਰ ਕੋਲੀਗਸ ਇਨ ਆਫ ਦ ਲੈਫਟ। ਮੈਂ CPM ਨੇ ਕਿਹਾ not Sarjeet, not Prakash Karat, not Sheshwari, some other people. I found a unanimous opinion among them having। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ CPM ਵਾਲਾ? ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਜੀਤ ਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਕਹਿਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੋਰਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਰਿਵਿਊ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਤੇ ਹਟਦੀ ਕਰਨੋਂ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ। ਬਚ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਾਮੂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 66 MPਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਲੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰਬੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਾਰਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੂੰਬੀ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ BA MA ਪਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, B.Ed ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, LLB ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਪੈਜੈਂਟਰੀ ਉੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਥੀਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ ਆਏ MA 'ਚ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ UP ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ 82 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ? ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਕਹਾਣੀ ਕੱਲੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਤੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ 11ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇੱਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਰੀ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ। ਮੈਂ 1985 'ਚ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲਾਉਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰੱਕ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਮੰਗਣ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਟ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਐ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੈਗ ਫੋਲਦੇ ਆ, ਚੂੜੀਆਂ ਲੁਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਛਾਪਾਂ ਲੁਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟੂਮਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਿਖੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਫੋਲਦੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਗੂੰਦ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੋਲਾ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ 5 ਫੁੱਟ 8-9 ਇੰਚ ਦੀ ਏਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਬੀਬੀ ਖੜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ, ਤੇ ਨਾਲ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ 21-21 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਬੱਤੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਸੀ 9 MPਆਂ ਦਾ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕੁੱਟੀ ਨਾਇਰ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਕਢਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੋਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਤੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਲਾਓ ਬੱਤੀਆਂ, ਕਰੋ ਇਸ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਸਲੂਟ, 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਚ ਖੱਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਹੰਝੂ ਸਿੱਟੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਝੋਲੇ ਫੋੜ ਲਏ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਘੂਰਦੀ ਆ, ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ 9 MPਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਵੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਆਹ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਆਹ ਕਾਰਡ ਐਕਸ MP ਦਾ, ਉਹ MP ਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਕਾਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਵੜੋ ਦੋਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਹ 2 ਜਾਣੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੂਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਧੁੰਨੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਦਾੜੀਆਂ ਫਰੋੜਦੇ ਹੋ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਉਹ ਨੋਟ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਖੋਏ ਸੀ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਹਦੀ ਉਹ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਰੇ ਭੱਜਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੂੰ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਮਾਨ, ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਤੀ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਟ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਜਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਿਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਹੈ। ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 100-100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਹਟਾਤਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੇਬੇ ਦੱਸ ਦੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੁਣ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੇਕ ਮੋਰ ਦੈਨ 5 minutes of your valuable time. I tell you frankly, this is my prophecy that Khalistan's creation is imminent. And Khalistan will be created. Why? Because the behavior Sikhs are being meted and have to face throughout the international airports by the doubtful community, seeing the doubtful community, and also in Indian embassies and at the Delhi airport. What should be done? Are you clear?
ਯੂ ਆਰ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਰਾਈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕਸਟਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਣ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸੀ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਗੋ ਟੂ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਹਾਊਸ ਬਾਈ 5 PM। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 4:45 ਹੀ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਸੀ ਬੰਗਾਲੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕਲਕੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ INA 'ਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਬਾਬੂ ਨਾਲ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ HS ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਬੜੀ ਕਲੈਸ਼ ਸੀ 1945 44 43 46। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬੂ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹ ਰੋੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਕਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਗਿਆ ਭੇਸ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ 5-4 ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਚੀਫ ਆਲ ਕਮ, ਸਭ ਸਾਦਰੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟਮ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਏ ਦਾ ਆਹ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 2 ਫੋਨ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਲਿਖਤੇ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਊ ਮੈਂ 22 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਜਾ ਕਰੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਡਿਪਾਰਚਰ 'ਤੇ ਲਿਖਤੇ। ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਤਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਊਕਸ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਨੱਕ 'ਚੋਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮਿਊਕਸ ਕੰਨ ਥਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਾ ਦੂੰ। ਸੋਚ ਲਓ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਦਾ ਮੈਂ ਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਰਲਾਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਈਟਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 2 ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦੇ ਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ। ਮੈਂ 0 ਕਰਤੇ। ਜੋ ਟੈਕਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਸ ਨੇ। ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਚਾ ਅੰਡਾ ਨਾ ਛੇੜਿਓ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨਸੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਸਿਨਸੀਅਰ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਬਿਮਾਰੀ 90% ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਊ
ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ। ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਝਲਕਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ, ਮੈਂ 7 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਵੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਸ਼ੇਖਾਂ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੱਤਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਸੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੱਡਤੇ। ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਲੋਕੋ 1985 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ 27 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਨਾ CPI 'ਚ, ਨਾ BJP 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਆਜ਼ਾਦ MP ਬਣਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲਾ ਲਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਤਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ। ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਲ ਛੱਡ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਹਾ, ਠੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਜ਼, ਦਰਦ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਕਰਜ਼, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬਣਾਤਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਮਿਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਦਲ ਕੱਢਣੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35,000 ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋਰ ਲੈਣੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕਰੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਤੇ MLA MP ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੇਵਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ, ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲਾ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਚੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਜ ਕਸੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੁਰਤ ਹੁੰਦੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕ ਨਾਟ TV, ਲੁਧਿਆਣਾ।